शांतिरेवता खड्गेश्वरी घोरागतिनी चक्रनी तथा स्वाहा या विवान अभिषेके परिखायुधा सौम्या सौम्यराजे सौम्येभ्यस्तति सुंदरी स्वाहा नाम परमात्ममेव परमेश्वरी नित्यकिंचित्व सुसंसत्वाग्रात्मके स्वाहा सर्वस्य राशक्ति सात्मके स्तूयेधा या विराजत्सष्टादिगत्वा तृतीयोजन स्वाहा निद्राव संवेदस्थस्वां स्तोत्रविघ्नेश्वरः विष्णुशतो शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावे स्वैवारे देवं स्तुता स्वाहा धन्दति गच्छामि नियताम् अच्युतो लघु स्वाहा चक्रीरामस्य हन्तुनेतो महासरो स्वाहा स्वाहा नेत्रास्य हृदयस्थो न स्वाहा मंत्रे देवी महात्म्ये मधुमेन भदो नाम प्रथमः श्रीविष्णुर्पणमस्तु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शरणं नमः नमस्कृतंगाये सपरिवाराय सवाहनाय सशक्तिकाय सायुधाय आत्मवेदान्ते महाकाली देव्ये नागवल्ये तत्प्रयुगा सकंकुमगंध पुष्पाक्षरंघटिता सफला कवित्थपरे महाहुतं समर्पयामि नमः स्वाहा श्रीदुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्रीदुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे स्वाहा देवधैर्यं पराजितं विद्वादकरां देवान्द्रो भवन् महिलादस्वाहा देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्यकदासत्रयत्रेष गणद्वयो स्वाहा तन्दयोसत्तं महिलाधरेश्वरं प्रजाकरयामासु देवाधिपवकस्त्रं स्वाहा सूर्येन्द्राग्निलेन्दो नागमस्य वरुणस्य च अन्येषां जातिकारां तस्वयमेवाधितिष्ठति स्वाहा सर्वे देवदेवाव्याप्तदिगन्तरं स्वाहा अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शुभा स्वाहा स्वाहा
कोटि-कोटि-सहस्रैस्तुरथानां स्वाहा विश्वासान्मुं जयां सिद्धमानार्णेऽम्बिका स्वाहा आशयन्तोदरगणां देवी शक्तिभवन्विताः अवाकिन्तपठनगणाश्यं भ्रान्तताप्रे स्वाहा भुजशतचोरशिखान् महासुरान् पातयामास जैमान् गन्धण्डास्वरविमोहितान् स्वाहा केशां चित्पाच्छिन्नग्रीवास्तथाभे स्वाहा ओम श्री महात्मे पुराणे सात्विके मंगले देवी महात्मे प्रणवस्तु नमो देवे महादेवे जुवाले शरणं नमः नमः प्रगते भद्राले गिरा प्रणदास्पदा सांगाले परिवाराले जवाहराले शक्तिकाले सारहाले श्री लक्ष्मी पीठाधिष्ठात्रे महालक्ष्मी देव्यै नागवल्ले तत्त्वयुजा सगुणगन्धपुष्पाक्षरेभ्यर्चिना सगुणानां नारिकेलफलखण्डमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा प्रणवस्तु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमः प्रगते भद्राले प्रणदास्पदा सांगाले परिवाराले सवाहनाले शक्तिकाले सारहाले अष्टाविंशतिवर्णात्मकाले श्री महालक्ष्मी देव्यै नागवल्ली तत्त्वयुतां सगुणगन्धपुष्पाक्षरेभ्यर्चिनां सगुणमिमां मधुभै महाहुं समर्पयामि नमः स्वाहा महाराज्ञी वीरा श्री दुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्री दुर्गे जगदुर्गे जय ओम शिवरास्ताः ओम शक्रादिकस्वर्णारेवीर्येनस्तुञ्जरात्मकसरारि बलहितदेव्या अहं दुष्टुः प्रणतिरं प्रचोदयां दावाक्यपरशप्रदोत्मचार्येः स्वाहा सादण्डिकागजगत्परिपालनाय नाशार्वजाजोपस्यपतिङ्गरोदशुद्धिः सद्भारतां कुलजनप्रभवस्य रक्षा आत्मादासपरिपालय देवी विश्वं स्वाहा
ओमजंजमेतकिन्नादिवीर्यमसरक्षे कारिभूरि किञ्जाहवेशतानि तवाभ्युदानि सर्वेषु देवी समदेवगणादिकेषु स्वाहा सुधा च स्वाहा आत्मिका सोमरद्विषान्धानवद्वी धर्म्यपदपाठवतां जगदाम्बरमार्तिहन्त्री स्वाहा गान्धिकान्तम् अत्यद्भुतं बृहदमा स्वाहा भवाय सद्यो विनाशे शिवोपति कुलं स्वर्गं प्रकाशतो भवते प्रसादाल्लोकत्रयम् देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषणी स्वाहा पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः प्रणसु नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय लक्ष्मी देव्यै नागमण्डले नरद्विघ्नां चकुङ्कुमगन्धपुष्पाक्षरेभ्यर्चिनां सकृतां भूमि फलैर्महावदन्तमर्पयामि नमः स्वाहा श्रीदुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्रीदुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्रीदुर्गे जगदुर्गे 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 भवने विनियोगः ध्यानं शूलहनाशङ्खमुदले चक्रं धनुस्सायकम् अष्टात्रेर्दहरीं चतुर्यप्रभाम् औरीदेहमुद्धरान्तरिगतामाधारभूतां कौमेरमथयाम्यं च चक्रादे वर्णस्यापतिं देवाहिमवन्दन्नगेश्वरम् जग्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठवु स्वाहा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणदास्पदां स्वाहा गौर्यै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुधायै सततं नमः नमो नमः स्वाहा सर्वभूतेषु विष्णुरायै शक्तिदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा सर्वभूतेषु छायारूपेण सतः नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा भूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा या
देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नानान्ताम्बिका उपवशशायिके स्त्रीक्ष्णे शतालिक्य परशुद्धै स्वाहा सिंहोदेव्या स्वाहा स्वाहा शक्तिरक कर्मा परं सर्वं क्षयं दीपे महात्मना केशरनादेव्या महानेनादिगोविना स्वाहा देव्या हितन्तो प्रलोचनं बलञ्चक्षु चन्द्र संदेवीगे शरणागत स्वाहा शुभप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामासो षट्टमण्डो महासुरो स्वाहा हे उन्नवले बहुवे परिवारजो तत्र गच्छत गत्वाच सा सभा नीनाल्लभ स्वाहा मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमः नमो जगत्ये भद्राय निगदा प्रणदये चदाक्षी धूम्राक्षी नागमण्डे रत्नयुगां सकङ्कुमगन्धपुष्पाक्षरेभ्यर्चितां सकृतमिवां नारिकेल फलखण्डमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की जय श्री दुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्री दुर्गे जगदुर्गे जय जगदुर्गे ఆర్థిక పంచని మనకు చాలా విశేషమైన లక్ష్మి సంబంధం మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం అనుకోకుండా ఇవాళ మార్గశిర గురువారం లక్ష్మీ వారం గురువారం అంటే లక్ష్మీ ఆరాధన చాలా విశేషంగా ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మవారు అనుగ్రహించింది ఆ విషయం చేయడానికి ఈ అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి విశేషమైన చరిత్ర మొత్తం కూడా ఇందులో అమ్మవారి అందరి ఎటువంటి అనిష్టం కలిగినా ఎటువంటి సమస్య వస్తున్నా ఎటువంటి బాధ ఉన్నా ఎటువంటి పరిస్థితి వినతి శ్లోకాలు ద్వారా సకల క్షేమాలు కలుగుతాయి సకల శాంతులైన ఈ కార్యం చేయవచ్చు అటువంటి అనుకోకుండా మనకు మార్గశిర గురువారం హోమానికి సంబంధించిన మధ్యలో చేరుకున్నారు మీరు ఇష్టం పని చేద్దాం आग्रशास्त्रे तदोदैत्यागस्तं नभरोगमाः चतुरङ्गप्रभेदायुर्भ्युजितायुधा स्वाहा दुष्टोदण्डाभि दुर्गा वादाङ्गानि मधुभेजराम् प्राप्त
दूतत्वं गच्छ भगवन् पाशं शुम्भं शुम्भयो स्वाहा त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्दहवर्भुजः यूयं प्रगातपातालन्यति जीवितुमिच्छतः स्वाहा स्वयं शिवदोदिति लोकेऽस्मिन् वेदो प्रतिता प्रतिज्ञा प्रतिदां शकारा तथा स्वाहा इक्षुफलखण्डमहाउदं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महारात्री की जय श्री दुर्गे जगदुर्गे जगदुर्गे श्री दुर्गे दुर्गे श्री दुर्गे दुर्गे जगदुर्गे दुर्गा भवानी माता की ओम प्रातोरात स्वाहा विचित्रपदमाख्यातं भगवन् भवदामः देव्याश्चतमाहात्म्यं रक्तबीजवधाशतं स्वाहा श्रावणानिगो कराभ्रान्तन्नादेन प्राक्सनास्तेजरोहिता स्वाहा खड्गेन सचशूलं समादते स्वाहा शूलेन हृदयान् निःसृतो महाफलो महावीर्यसिद्धेन पुरुषोपदं स्वाहा शिवदूति तथा पुरां स्वाहा भक्षिताश्चापरेवाणे शिवदूति मृगाधिपति स्वाहा श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नमः श्री जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्ये महा नागवल्ले दलद्वैदां चतुर्भुजपुष्पाक्षरेभ्यञ्चिता सगृहविमाम् इक्षुफलखण्डसहितकूष्माण्डफलखण्डबाहुं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की जय शक्तिकाये सायुधाये त्रिशूलपाशान्ये नागवल्ले दलद्वैदां चतुर्भुजपुष्पाक्षरेभ्यञ्चितां सगृहविमाम् दानवी फलमहाहुतिं समर्पयामि नमः माता महाराज्ञी की जय जगदुर्गे 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 श्री दुर्गे जगदुर्गे श्री दुर्गे
श्वेतरिणायुष्मं तमेश्वरेधेशराजस्य स्वाहा भूतागत स्वमेक महेना त्रिदेना पूजितानि साखण्डामानलोके भावेभ्यो सुदानि स्वाहा चापं गजच्चदस्तेग्रोज्ज्वलः शुभाय कर्तो भौतचण्डके त्वनदामकं स्वाहा धर्मदुषादेवी महासुराणां रूपेण नैकेर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वा ततस्सौनाशयिष्यामि स्वाहा देवी महात्म्ये त्रिदम्बार्पणमस्तु नमो देवे महादेव्ये शिवाय सततं नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियतां प्रदास्पुरा सांगाये सपरिवाराय सवाहनाय सशक्तिकाय सायुधाय सर्वनारायणी देव्ये नमः स्वाहा महारात्रि की जय जयविजयतः श्रोष्यन्ति देवये भक्त्यामहात्म्यमत्तमं स्वाहा तथा त्रिविधोत्पादमाहात्म्यं शमयेन्मम स्वाहा तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्त्यसमन्वित स्वाहा महात्म्यं तथा चोत्पत्तये शुभा शृणुयान्मम स्वाहा त्रिपुरसुन्दरी देव्यै नारायणीजलत्विमां सकिंवरन्दपुष्पाक्षरेर्भज्जिनां सगतभिमां श्रीफलैर्महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ये संधार्यते जगत् स्वाहा वैश्यस्तमस्ते भेदेवी सूक्तं परं तौतस्मिन् भेदेभ्यः कृत्वानुत्महीमयीं स्वाहा सुरक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिवर्षेकदात्तरो स्वाहा साङ्गाये सपरिवाराय समाहनाय सशक्तिकाय साधनाय श्रीविद्यायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देव्यै नारायणीजलत्विमां सकिंवरन्दपुष्पाक्षरेर्भज्जिनां चक्रगदाशिखेटविशिलां शापं गुणं गर्जनीं विभ्राणामनलात्मिनां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे बुद्ध्वात्मकाय चन्द्रदेवतां स्वाहा
प्रगच्छन्तु सौख्यं कामस्तने कामस्तने सोमरसस्तने भद्रस्तने श्रेयस्तने वस्यस्तने धस्तने भगस्तने जवनिस्तने दातने दत्तातने क्षेमस्तने धृष्टने विष्णुस्तने महत्तने कपिस्तने घातने सूस्तने प्रसूस्तने धीर्तने लगस्तने दन्तने मदन्तने लक्ष्मणने नामकस्तने जीवास्तने दीर्घायतने नमितने मन्यव उदोतईशवे नमः नमस्ते स्तुभने भ्यामदे नमस्ताः श्रुतमाशिवं बभूवते तनो शिवाधर्याद्रमणय स्वाहा यातेर्त्रहिवादनोर घोरामा प्रकाशिनी यास्तरवास्तवयाग्रसन्ताभिलाषे स्वाहा रामशङ्करसन्तः प्रागरसाच्छापदाधि ध्यानसर्वमिन्द्रगदलक्ष्मको सुमनाथं स्वाहा अद्योदन्दिभक्ता प्रथमो दैव्योभिषको अहेतुसर्वान् जमयन् सर्वान् सुयातुधान्य स्वाहा असोदिस्तादेवदेव क्षीणापदये नमः स्वाहा प्रजानव्याधनेन्द्रानापदये नमः स्वाहा नमो हरिकेशायापदये नमस्तानापदये नमः स्वाहा नमो भगवते जगदापदये नमः स्वाहा नमो राजादाये क्षेत्र కరోనాలో కూడా సార్ నిజంగా లాస్ట్ దేవాలయం ఓపెన్ అయితే మొత్తానికి మన బాధకి यजमानस्य आयुक्तर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता वरदा भव अनेन माशसहित रथिफलेन इन्द्रप्रीयताम् ओम अग्निदूतमणेन होतारविश्ववेदस्मस्ति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 
यमाग सोमो सुधर्माद सुधारी मोहाय प्रगच्छति केतुतो अन्तरः हो यमा प्रागच्छा उदान प्रहाणि यथा मोषणपरा आप्राणे पुत्रहणा आवधेति दृष्टियाजः हो निरुपे प्रागच्छा उदान प्रहाणा बहिमुष्टा यमास्या आयुकृता दृष्टिकृता मुक्तिकृता कल्याणकृता वर्तापवा अनेन मासवदानेन निरुपित्रीयता प्रागच्छा उदान प्रहाणा बहिमुष्टा यमास्या आयुकृता दृष्टिकृता मुक्तिकृता कल्याणकृता वर्तापवा ऐनम आशप्रदानेन वायुस्त्रेयतां सोमो धेनुको सोमो अरविन्दमाशको सोमो वीरेन्द्रमणिगं दातु साधनीयं तथ्यमो सभैरं तस्त्रवणि गोरदार तस्मै भो उत्तरगुणाधिजात्रा गच्छाबुजां प्रधाना परमुक्षवादिनमानस्का आयुकृता दृष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता वर्तामहे विजम्बोसानो यथा वेदसावसद्गुरुधे रक्षिता आयुर्दन्तस्तरे भो ईशाना अत्रा गच्छाबुजां प्रधाना परमुक्षवा यमानस्या आयुकृता दृष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता ऊर्ध्व उष्ण ओरिके निष्ठा देवो अत्रा गच्छा पूजा ग्रहणा बलि मुक्षवादिन मानस्या आयुर्कृता दृष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता वदावा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका आनंद निलय वर परिपालका गोविंद गोविंद पुन्नमि विन्नल्ल गोविंद 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 चिन्नि कुमाल सेवल गोविंद गोविंद वीणा वेंकटेश विन्नल्ल गोविंद ननाथो नना सेवल गोविंद गोविंद सदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका आनंद निलय वर परिपालका श्री वेंकटेश श्रित संबंधा सेवा भाग्यं देहि मुकुंदा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका आनंद निलय वर తిరుపదములకు తిరువడిదండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు తిరుపదములకు తిరువడిదండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు
అకళంక శంఖ చక్రాలకు అపురూప కుసుమమాలికలు ఆజానుబాహు పర్యంతము అలరుల తావళహారములు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ద్వాదశపరిజానం ఆద్యం గృహీత్వా ఓం సప్తదే అగ్నే సమిధః సప్తరిక్వా సప్తదశ సప్తధామ ప్రజానే సప్తహోత్రాస్త సప్తధాత్వానినంద సప్తజో భీషాపృతస్వ ధేన స్వాహా పూర్ణదేవ పూర్ణ హరివద్ధాన్ భావే సర్వం వేదో అస్యాదేవ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ వశిష్యతే స్వాహా జయోర్యజ్ఞ భగవాన్ కీ ఓం సంచమే నమస్తమే ప్రియంజమే నమస్తమే కామస్తమే సోమనస్తమే భద్రంజమే శ్రేయస్తమే వస్యస్తమే యశస్తమే భగస్తమే రుణంజమే యంతాజమే భరతాజమే క్షేమస్తమే భవిష్టమే విశ్వంజమే మహస్తమే సంవిత్తమే రాత్రంజమే సోష్టమే ప్రదోష్టమే శ్రీరంజమే దయష్టమే మృతంజమే యక్ష్మంజమే రామయక్షమే జీవాదష్టమే దీర్ఘాయుత్పంజమే రవిత్రంజమే భజంజమే సుగంజమే ధీరంజమే సుధాజమే సుధిరంజమే Vayolanna
దేవానామసి జానీయాన్యసి దేవానాం అసి దేవానామస్మిసి దేవానామంతరిక్షయాన్యంతరిక్షయాని దేవానామస్మిసి దేవానామంతరిక్షయాని దేవానామంతరిక్షయాన్యంతరిక్షయాని దేవానామంతరిక్షయాన్యస్యంతరిక్షయాని దేవానామంతరిక్షయాన్యసి అంతరిక్షయాని అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఒకసారి చెప్పండి. యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే శంఖచక్ర ధరం దేవం కిరీటాది విభూషితం అగ్నిమండల మధ్యస్థం ధ్యాయేత్ యజ్ఞపతిం హరిం కాయేన వాచ మనసః ఆత్మనావాత్ ప్రకృతేః స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ పయామి సర్వం నారాయణ. ఈ గృహప్రవేశ మహోత్సవాన్ని సంకల్పించుకొని సశాస్త్రీయ విధి విధానంగా ఇక్కడ ఆచరించడం జరుగుతోంది. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలన్నింటినీ కూడా చాలా ఉత్తమ అందరి మనస్సులను రమింపజేసేటటువంటి వాడని గొప్ప పేరు పెడుతున్నాడయ్యా రామ అని పెట్టుకున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఆయనకు. ఎవ్వరు చూసినా వారికి ఆనందం కలిగి ఎప్పటికీ అతనితో ఉండాలనేటటువంటి కాంక్షను కలిగించేటటువంటి భగవత్ స్వరూపం కాబట్టి నిరతిశయ ఆనందమునకు ప్రతీక అయినటువంటి కృష్ణ అనేటటువంటి పేరు గొప్పతనంతో ఆ పేరు పెడతారు. అలా అక్కడి నుంచి నామకరణం చేసి అక్షరాభ్యాసం అన్నప్రాసన చేసి ఇప్పటి వరకు ఎలా శుద్ధమైనటువంటి అన్నం తిని శుద్ధమైనటువంటి జీవితం ఎందుకు చెప్పాడంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ ఎత్తాడు, ఏది తింటున్నావో ఆ గుణములు నీలో వస్తాయి సహా నీవు తినేటటువంటి అన్నం వల్ల నీలోంచి బయటకు వచ్చేటువంటి గుణములు ఉంటాయి కాబట్టి ఇదిగో ఇవాళ ఈ పాయసం వండి పరమాన్నం వండి నీ జీవితం ఎప్పుడు తీయాగా నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది కదండి, అదే చెప్తారు కదా పెద్దలు. అందుకని నీ నోట్లోంచి వచ్చేటువంటి వాక్యములన్నీ కూడా వేద ప్రతిపాదితములై పురాణబద్ధములై ఉండాలి, సశాస్త్ర సంహితములై ఉండాలి. నామకరణం చేసి అలా అన్నప్రాసన చేసి అక్షరాభ్యాసం చేయించి ఇలా తన మనిషి యొక్క జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేయడానికి ఎన్నో కర్మల్ని చెప్పి ఉన్నారు. అలా వాడి జీవితాన్ని ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఎట్లయితే ఒక కర్మలు ఆచరిస్తాడో ఒక గృహాన్ని నిర్మించుకుంటాడు. ఎందుకు నిర్మించుకుంటాడంటే చక్కటి పరుపులు వేసుకొని కావాల్సినటువంటి ఎల్సీడీ టీవీలు పెట్టుకొని ఇంత పెద్ద పెద్ద బాత్రూమ్లు కట్టుకొని ఆనందంగా తను జీవించడం కోసం కాదట. వాస్తవంగా గృహాన్ని నిర్మించేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు చెప్పారు. నేను ఎన్నో ధర్మకార్యాలు ఆచరించడానికి గాను ఋషులకు దేవతలకు సంబంధించినటువంటి విషయ విధి విధానములన్నింటినీ కూడా సవ్యక్రమంగా చేయడం గాను నేను ఒక గృహాన్ని నిర్మించుకుంటున్నాను అనేటటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పి చేసుకుంటాడు. ఇదే సంకల్పాన్ని పెళ్లిలో కూడా చెప్తాడు. ఎవరి ఒక నలుగురు మన ఇంటికి రావాలి అంటే ఇంట్లో గాజుల సవ్వడి ఉండాలి. ఏమండి గాజుల సవ్వడి లేకపోతే ఎవరింటికి రాడు. ఎందుకంటే ఒక ఆవిడ ఉందయా వాళ్ళ ఇంట్లో, అమ్మ అన్నం పెట్టమంటే సమయానికి పెట్టడానికి ఒక ఆవిడ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో అని అందరూ ఆ ఇంటికి వస్తారు. ఎవరు వస్తారంటే బ్రహ్మచారులు వస్తారు, గృహస్థులైనటువంటి వారింటికి సన్యాసులు వస్తారు, ఎక్కడైనా వెళ్తున్నటువంటి పాఠశాలలు వస్తారు, అతిథులు వస్తారు. ఆ ఇంట్లో ఒక ఆవిడ ఉంటే అన్నం పెడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశం. అట్లా ఇంతమందికి అన్నం పెట్టగలిగేటువంటి భార్యను ఎంత సవ్యంగా ఎన్ని హోమాలు చేసి ఎన్ని ధర్మాలు ఆచరించి వేద ప్రమాణపూర్వకంగా ధర్మేజ అర్ధేజ కామేజ
నేను ఆచరించేటటువంటి ప్రతి ఒక్క కర్మను కూడా మీ యొక్క సహాయం లేకుండా చెయ్యను అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఎట్లయితే స్వీకరిస్తాడో, ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించాలి అనేటటువంటి కాంక్షతో ఒక గృహాన్ని కట్టుకుంటాడు. ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల కోసం ఇల్లు కట్టుకుంటారండి ఎవరైనా కట్టుకుంటారా? ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టుకుంటాం? నేను, నా కొడుకు, నా మనవడు కూడా ఇక్కడ సవ్యంగా జీవించగలగాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఇల్లు కట్టుకుంటాడు. కనీసం 3 తరాలన్నా ఇంట్లో క్షేమంగా ఉండాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో వస్తాడు. 3 అంటే పుట్టుకతో నీ జీవన విధానము, నీ శరీరము ఎంత బలంగా ఉండాలనేటువంటి కర్మలు ఆచరించావో, ఏ ధర్మంతో నువ్వు ఇంట్లోకి వస్తున్నావో ఆ ఇంట్లో జరగాల్సినటువంటి కర్మలు కూడా అంత ఆయు ప్రమాణం కూడా ఈ ఇంటికి కలిగి ఉండేటటువంటి విధంగా ఆ ఇల్లు ఉండబడాలి శాస్త్రరీత్యా. అందుకని దానికి నిర్మాణ విధులు అనేటటువంటి కొన్ని పద్ధతులు, ఎక్కడ ఎట్లా నిర్మాణం చేయాలి, ఆ ఇల్లు నీకు యోగప్రదమా. ఎట్లయితే ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేసుకునేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి మన ఇంటికి సరిపోతుందా, నాకు సరిపోతుందా, నేను ఆచరించేటటువంటి ధర్మానికి సహకరిస్తుందా అని నువ్వు ఎన్ని విధాలుగా ఆలోచించి ఒక అమ్మాయిని పరిగ్రహణం చేస్తావో, మరి నువ్వు కట్టుకునేటువంటి ఇల్లు కూడా నీకు అనుకూలంగా ఉందా, నీ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉందా, ఈ దిక్కులు అనుకూలంగా ఉన్నాయా, దిశలు అనుకూలంగా ఉన్నాయా, వాస్తు దేవత నీ ఎదుట ప్రసన్నమై ఉన్నదా, ఉంటే నీ ఆ ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఆనందంగా జీవించగలుగుతావా, దానికి ప్రతిపాదింపబడినటువంటి కర్మలు ఏమిటి అనేటటువంటి విధి విధానాలంతా కూడా మనకు శాస్త్ర ప్రకార రీత్యా చేసేటటువంటి ఆ విధులన్నీ ఆచరించేటటువంటి రీత్యా చేసేటువంటి కార్యమే గృహప్రవేశ వాస్తు శాంతి అనేటటువంటి కార్యములన్నీ కూడా. ఇలా వివాహములకు తతంగం ఉందో, ఎట్లా మనం పుట్టినప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి తతంగాలు ఉన్నాయో, అలానే ఒక గృహాన్ని ఆ యజమాని నమ్మి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి కొన్ని తరాల పాటు ఆ ఇంట్లో జీవించాలని కోరుకుంటాడు. కాబట్టి ఆ తరాల పాటు ఆ గృహము ఆ యజమానికి కావాల్సినటువంటి అభీష్టములు సిద్ధింప చేయగలిగేటటువంటిదై ఉండి తనకు క్షేమాన్ని ఇవ్వగలిగేటటువంటిదై ఉండాలి. కాబట్టి దానికి పూర్వాంగంగా చేసేటటువంటి కర్మలే ఇవన్నీ కూడా. ఒక వస్తువులు తెచ్చుకుంటేనే ఆ వస్తువు పట్ల మనం ఎంతో శ్రద్ధగా ఉంటాం. ఒక మనం వాడే కారే కావచ్చు, ఒక బండే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు 2 సంవత్సరాల పాటు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడి పక్కన పడేస్తే అది మళ్ళీ మనం చెప్పిన మాట ఉంటుందా? మీరు డబ్బులు పెట్టుకున్నంత మాత్రం చేత మీ వస్తువే, మీరు కొన్న వస్తువే మీరు చెప్పినటువంటి మాట విన్నదే. ఎవరి చేతో సృష్టింపబడినటువంటి భూమి మీద మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కట్టుకున్నటువంటి ఇంట్లో మీకు అన్ని అనుకూలంగా జరగాలి అంటే ప్రకృతి ఒప్పుకోవడానికి ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది? కాబట్టి ఆ ప్రకృతిని ఒప్పించాలి. ఎట్లా ఒప్పిస్తాం అంటే ఆ ఒప్పించడానికి చేసేటటువంటి ప్రక్రియలే ఈ వేద విధమైనటువంటి ప్రక్రియలు. అమ్మ, ఓ తల్లి, ఓ పుడని, ఓ భూమిని ప్రార్థన చేశాం. శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు భూమిని ప్రార్థన చేశాం. నీ అనుగ్రహం చేత మాకు ఇక్కడ నివసించేటటువంటి స్థితిని ప్రసాదించు. ఇదిగో యజ్ఞములకు ఉపయోగపడినటువంటి వృక్షముల యొక్క శాఖలు నీలో పెడుతున్నాం. ఈ ఇంట్లో ఎప్పటికీ యజ్ఞములు, యాగములు, బంధువులు అందరూ వచ్చి నా ఇంట ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి ఆనందాన్ని నాకు ప్రసాదించుదుగాక. ఒక మనిషి యొక్క పుణ్యము ఈ రూపంలోనే ఉంటుందని చెప్తారు. తన మేలు కోరుకునేటువంటి బంధువులు, ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు, వేద విధములైనటువంటి కర్మలు, తనని ఇష్టపడేటటువంటి స్నేహితులు ఎప్పుడు తన చుట్టూ తిరుగుతుంటారో వాడు నిజమైనటువంటి పుణ్యమైన జీవి. తనను కోరి తనని ఇష్టపడేటటువంటి ఎప్పుడు బంధువులు వచ్చి ఏం కోరుకుంటాం, బంధువుల దగ్గర నుంచి మా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయవు. మనకు బాగా ఇష్టమైతే ఏం కోరుకుంటాం, మా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయి. మనకు బాగా ప్రేమైతే ఏం చేస్తాం, బట్టలు పెట్టి భోజనానికి రండి. ఈ 4 మాటలు మనకు ఎప్పుడు ఇష్టమైన వాళ్ళు మన ఇంటికి రావాలంటే మనకు పుణ్యం బలంగా ఉండాలి. ఈ పుణ్యం బలంగా ఉండడానికి కారణమే ఇవన్నీ. కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ ఇంట జరగాలి అని కోరుకున్నప్పుడు యజమాని శంకుస్థాపన దగ్గర ప్రార్థన చేసి అక్కడి నుంచి సవాస్తు విధిగా ఎట్లా నిర్మాణం చేయాలి, ఏ దిక్కున ఏది ఉండాలి, ఏ దిక్కున ఏది ఉండకూడదు, సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు మన ఇంట్లోకి రావాలంటే తూర్పు ద్వారా ఎంతగా ఉండాలి, అటువైపు ఉంటే ఇటువైపు కట్టుకొని, ఇటువైపు ఉంటే అటువైపు కట్టుకొని, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అందంగా ఇల్లు కట్టినంత మాత్రం చేత ఆనందమైన జీవితం ఉంటుందని చెప్పడానికి మాత్రం వాస్తవికంగా లేదు. కాబట్టి సశాస్త్ర విధిగా నిర్మాణం చేసిన తర్వాత నువ్వు నిర్మాణం చేయగానే సరిపోదుగా, ఇదంతా మనది కాదు కదా, ఈ భూమి అంతా ఏది మనది కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువు మీద మనకు అధికారం లేదు, ఒక చెట్టు మీద అధికారం లేదు, ఒక పుట్ట మీద అధికారం లేదు, అధికారం ఉందని మనకు మనం భ్రమించి మనం ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మనం సాగుతున్నాం కాబట్టి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తున్నాయి. అందుకే చెప్పాడు, భద్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమే భక్త్యా ప్రగచ్చతి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కృష్ణుడికి పళ్ళు పూలు దిక్కులు ఏమైనా మనం పెడితే కానీ మనకు ఆయనకి సరిపోవాలి. ఏ పళ్ళు పెట్టినా, ఏ పూలు పెట్టినా, ఏవి పెట్టినా తెల్లారి మాడిపోయేటటువంటివి, బయటపడేయాల్సినటువంటివి. ఎప్పుడైతే పరమాత్మను చూసి నీ కళ్ళు చెమర్చి, స్వామి నీ ఇంత అందమైన సౌందర్యమా, నువ్వు మా కోసం ఇంత దూరం వచ్చావని ఎవడైతే ఏడుస్తాడో ఆ నీళ్లు కావాలి, కానీ గంగాది నదీ తీర్థములు కావు పరమాత్మ కావాల్సినవి. ఎవడైతే పరమాత్మను చూసి ఆకులాగా తన అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టి ఇట్లా కింద పడిపోతాడో సాష్టాంగ నమస్కారం, అది అరిటాకు వలె పడిపోవడం అంటారు, అటువంటి ఆకులు కావాలి.
ఏ పుష్పం ఇచ్చినా వాడిపోతుంది కాబట్టి మనసు అనేటటువంటి పుష్పాన్ని ఎవడిస్తాడో ఆ పుష్పం కోసం ఎదురు చూస్తుంటాడ. అటువంటి పుష్పం కావాలి. ఏది నైవేద్యం పెట్టినా తెల్లారి వెళ్ళిపోయినటువంటిదే, కాసేపు అయితే అది పాచిపోయినటువంటి వస్తువే. ఏదైతే నైవేద్యం పెడతాడో తన ఆత్మ నైవేద్యాన్ని ఎవరైతే పెడతాడో ఆ ఫలితం ఆ నైవేద్యం కోసం ఎదురు చూస్తాడట. ఇది పత్రం, ఇది నీ దైవాన్ని కట్టుకుంటున్నాను అని ఒక మాట చెప్పామనుకోండి, అది దొంగతనం కాదు. జీవితంలో ఒక పండు విత్తనం చెట్టు మీద పోసేసుకొని అది మన కోసం పుట్టలేదు, పరమాత్మ కోసం పుట్టింది. అప్పుడు ఒక మాట చెప్పాలి, స్వామి నీ కోసం ఇది అని నైవేద్యం పెట్టి తింటే అది దొంగతనం కాదు ఎప్పటికీ కూడా. అది మనం అనుభవించడానికి యోగ్యం అవుతుంది. అలానే ఈ స్థలం మన కోసం ఏర్పాటు చేయలేదు పరమాత్మ, అందరి కోసం ఏర్పాటు చేశాడు. ఇవాళ ఇది మనం ఆక్రమిస్తున్నాం, ఇది మనం తీసుకుంటున్నాం. ఒక్క మాట భగవంతుడికి చెప్పాలి, ఈ స్థలంలో రేపటి నుంచి నేను జీవితం ప్రారంభించబోతున్నాను. ఇది నేను డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చేమో, కానీ దీని మీద పరిపూర్ణ ఆధిపత్యం నాకు లేదు. మరి ఆధిపత్యం లేనటువంటి భూమి మీదకి వెళ్ళి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తే పరమాత్మ అనుకూలుడు కాదు రేపొద్దున. కాబట్టి ఆయన అనుకూల ప్రసన్నం చేయడం కోసం ఈ దాడి మీద ఎప్పటికీ మన జీవితం సవ్యమైనటువంటి విధంలో సాగడం కోసం కొన్ని శాంతి కర్మలు వేదం ప్రతిపాదించింది. ఈ దేవతల్ని మీరు ఆరాధించండి, ఆ దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి, పొంది ఆ భూమి అందు మీరు సుసంపన్నమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుగ్రహింపబడండి అని చెప్పినటువంటి విధి విధానంలో ఏదైతే మనం ఈ భూమి అంతా కూడా వాస్తు పురుషుడు ఆక్రమించి ఆ ఆక్రమించినటువంటి ఆయన శరీరం మీద ఎంతో మంది దేవతలు కూర్చొని ఉంటారట. వాళ్ళకు మొట్టమొదలు ప్రార్థన చేసి మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనం అనుభవించడానికి అంటే ముందు అక్కడ మనం ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకు దేవతా మర్యాదలు చేయాలి. ఆ దేవతా మర్యాదలు నిన్నటి రోజున మనం ప్రారంభం చేశాం. ఇంకొక 2 రోజులు అయితే రేపటి రోజు నుంచి ఇందులో మా జీవితం ప్రారంభం కాబోతుంది. ఒక మంచి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించుకున్నాం. ఓ వాస్తు పురుష దేవతలాగా మీ శరీరం మీద అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో అంశుమాలిని, కుమార, వినాయక, అశ్విని దేవతలందరూ కూడా మీ శరీరం మీద వేచేసి ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ మేము కూడా సవినయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నామని చెప్పి నిన్నటి రోజున ప్రార్థన చేసి వాళ్ళందరికీ యజ్ఞములు చేసి, యజ్ఞం ఎందుకు చేయాలంటే యజ్ఞమే ప్రత్యక్ష భోజనం దేవతలకి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడే ప్రత్యక్ష భోజనం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా ఆ దేవతలకు వెళ్ళడానికి మన తరపు నుంచి అగ్ని పరమాత్మ అందజేస్తాడు అనేటటువంటి వేదం ప్రతిపాదించింది. ఇది జరుగుతుందంటే నమ్మవలసిందే. ఇది వేదం అంటే పరమాత్మ యొక్క వాక్కు. అయితే మనం ఇంత ఇచ్చాము నువ్వు ఎంత నవి ఎంత వేసినా ఆయనకు ఎంత కావాలో అంత పరిమాణంలో అది మళ్ళీ రూపాంతరం చెందుతుంది. 1000 రూపాయలకు ఒక చెక్కే, 1,00,000 రూపాయలకు ఒక చెక్కే, 1,00,00,000 రూపాయలకు కూడా ఒక చెక్కే. చెక్కు మీద నెంబర్ మారచ్చు కానీ చెక్కు ప్రమాణం 1,00,00,000 రూపాయలు అంత మాత్రం ఇంత పొద్దున చెక్కే మనం ఇవ్వం. ఇచ్చే చెక్ ఇంతే ఉంటుంది. కాబట్టి వేసేటటువంటి ద్రవ్యం కొంచెమైనా ఎక్కడికి వెళితే ఎంతలా కావాలో అంతలాగా అది పరిమాణం చెందుతుంది అని వేదం చెప్తోంది. కాబట్టి వాళ్ళకు కావాల్సిన రీతిలో అది వెళుతుంది అనేటటువంటిది వేదం ప్రతిపాదన చేసినటువంటి ధర్మం. కాబట్టి ప్రత్యక్ష భోజనం పెట్టడం అనేటటువంటిది గృహస్థు యొక్క ధర్మం. అంటే యజ్ఞం చేయడం అనేటువంటిది గృహస్థు యొక్క ముఖ్య ధర్మం. అందుకని గృహాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు యజ్ఞం చేసి వాస్తు పురుషులాది దేవతలందరినీ కూడా సంతృప్తి పరిచాం నిన్నటి రోజున. ఇక్కడ మనకు అధిష్టాన దేవత ఎవరు? సాక్షాత్తు దుర్గాంబ, పరాంబ. ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం కోరి ఎటువంటి దోషములు నా జీవితంలో కలగకుండా ఈ ఇంటి ఎందుకు క్షేమంగా ఉండాలని ఇవాటి రోజున ఈ గ్రామ దేవత, ప్రధాన దేవత అయినటువంటి ఆ తల్లిని ఆరాధన చేశాం. నిన్నటి రోజున వాస్తు పురుష సంతృప్తి చేసుకున్నాం. ఇవాటి రోజున ఈ గ్రామాన్ని మొత్తం కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని రచించేటువంటి తల్లి ఇక్కడ అధిష్టాత్రిగా ఉంది కాబట్టి ఆ తల్లిని కూడా ప్రార్థన చేశాం. ఈ రోజున ప్రార్థన చేసి ప్రత్యక్ష నైవేద్యాలు సమర్పణ చేసుకొని చండీ సప్తశతి అనేటటువంటిది చాలా గొప్పదైనటువంటి, ఎంతో మంది రాక్షసుని సంహారం చేసినటువంటి చరిత్ర. అదంతా కూడా మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి 700 శ్లోకాల్లో అమ్మవారి చెప్పినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఒక చరిత్ర అంతా కూడా స్థుతి. ఆ స్థుతి అంతా కూడా హోమ రూపంలో అమ్మవారిని ఆరాధన చేశాం. అందులో చివరి అధ్యాయంలో చెప్తుంది, ఎక్కడ దారుణాలు జరుగుతున్నా, ఎక్కడ అరిష్టాలు జరుగుతున్నా, నీ మనస్సులో ఎప్పుడు శంకగా ఉన్నా, నీకు దుస్వప్నాలు కలుగుతున్నా, బాలారిష్టములు కలుగుతున్నా, నువ్వు చేసేటువంటి పనుల్లో ఆటంకాలు వస్తున్నా, నీకు తెలియకుండా నీకు భయం కలుగుతున్నా, నీకు ఏదో జరగబోతుందనేటటువంటి అనుమానం కలుగుతున్నా, అసలు నీ మనస్సులో ఎటువంటి శంక కలిగినా అక్కడ ఈ స్తోత్రములతో యజ్ఞము చేయమా, నీకు తప్పక నేనే నిలబడతానని చెప్పి అమ్మవారు చెప్పిన చివరి అధ్యాయంలో. అటువంటి అధ్యాయం మరింత గృహాన్ని నిర్మించుకుని నిరంతరం రేపటి రోజున సంకల్పించుకున్నటువంటి ముహూర్తానికి 8:24 సుమారు ఆ పత్రికలో రాసుకున్న విధంగా ప్రవేశం ఉంటుంది. ఆ ప్రవేశానికి పూర్వయాంకముగా మా త్రినాథ బాబు గారు ఎంత ప్రేమలతో పెరుమాళ్ళని ఆరాధించారో, ఆయన ప్రేమకు కట్టుబడినటువంటి స్వామి రేపటి రోజున ప్రణగాదులు, పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు, అశ్వమేధ యాగాలను పేరు వినమే కానీ అవి చూడడం కూడా చూడలేదు. మనం 12 ఏళ్ళు పడుతుంది ఆ యజ్ఞం చేయాలి, మనం ఎక్కడ చేస్తాం. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయలేకపోయినా చేసేటటువంటి ఫలితం ఎట్లా వస్తుందయ్యా అంటే, నా కళ్యాణము చేసినంత మాత్రము చేత నీకు ఆ ఫలితములు కలుగుతాయని చెప్పాట. కాబట్టి జగత్ కళ్యాణమూర్తి యొక్క స్వామి యొక్క కళ్యాణం రేపటి చక్కటి సాయంత్రం వేళలో ఇంటిలో ఆనందంగా మొట్టమొదటి ఇంటి ఉత్సవంగా ఎవరైనా ఇంట్లోకి రాగానే మన పండుగ, మన బర్త్డే, మన కేక్ సెలబ్రేషన్ చేయకూడదు.
స్వామిది, ఇది అనుభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్క సొమ్ము స్వామిది, ఈ ఇల్లు స్వామిది, ఇదంతా కూడా స్వామిది, ఆయన దయ వల్ల మేము ఇంకా చేస్తామనేటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది. అటువంటి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి మాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వారు కాబట్టి మా వాళ్ళందరూ కూడా అత్యుత్సాహంగా రేపటి రోజున కూడా ఆనంద విభవంగా ఈ ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఎంతో శ్రద్ధాశక్తులతో రేపటి సుదర్శన హోమము, రేపటి కార్యాలన్నీ కూడా చేసుకుంటాం. తప్పక అందరూ కళ్యాణంలో పాల్గొని రేపటి రోజు కార్యక్రమాన్ని కూడా దిగ్విజయవంతం చేసి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని చేసిన వాళ్ళకి ఎంత ఫలితం ఉంటుందో చూసిన వాళ్ళకు కూడా అంతే ఫలితం ఉంటుంది. ఇందాకే చెప్పిన అమ్మవారు యావత్ దర్శనాదేవ తావత్ స్పర్శనాదేవ, ఇటువంటి విషయాలను చూసిన వాళ్ళకు చేసిన వాళ్ళకు దానికి సహకరించినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏక ఫలితాన్ని ఇస్తారని చెప్పి అమ్మవారు చెప్పినట్టుగా అందరము వీరితో పాటుగా కలిసి మనం కూడా ఆ ఫలితాన్ని పొందుదాం. ఓ దుర్గా భవన తీర్థం తీసుకొని యథావిధిగా మన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం. ध्रुva
नमो राज्ञे राज्ञे नमो नमो राज्ञे नमो नमो राज्ञे नमो नमो राज्ञे नमः राज्ञे नमो नमो राज्ञे राज्ञे नमो वरुणाय वरुणाय नमो राज्ञे राज्ञे नमो वरुणाय नमो वरुणाय वरुणाय नमो नमो वरुणाय नमो नमो वरुणाय नमो नमो वरुणाय नमः वरुणाय नमो नमो वरुणाय वरुणाय नमो स्वाय स्वाय नमो वरुणाय वरुणाय नमो स्वाय नमो स्वाय स्वाय नमो नमो स्वाय नमो नमो स्वाय नमो नमो स्वाय नमः स्वाय नमो नमो स्वाय स्वाय नमः प्रजापतये प्रजापतये नमः प्रजापतये नमो नमः प्रजापतये प्रजापतये नमो अधिपतये अधिपतये नमः प्रजापतये प्रजापतये नमो अधिपतये प्रजापतये इति प्रजापतये नमो अधिपतये अधिपतये नमो नमो अधिपतये 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 नमो नमो अधिपतये 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 रस्य अधिपतये 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 रस्य अधिपतये अधिपतये रस्य अधिपतये अधिपतये अहं प्रजानां प्रजानां अहं अधिपतये अधिपतये अहं प्रजानां अधिपतिरित्यधि अहं प्रजानां प्रजानाम् अहं प्रजानां भूयां भूयां प्रजानाम् अहं प्रजानां भूयां प्रजानां भूयां मां मां भूयां प्रजानां प्रजानां भूयां मां प्रजानामिति प्रजानां भूयां मां मां भूयां भूयां मां धेहि मां भूयां भूयां मां धेहि मां धेहि मां मां धेहि मयि मयि धेहि मां मां धेहि मयि धेहि मयि मयि धेहि धेहि मयि धेहि धेहि मयि धेहि धेहि मयि धेहि मयि धेहि धेहि मयि मयि धेहि कृपाकृतायो पाकृताय धेहि मयि मयि धेहि कृपाकृताय धेहि कृपाकृतायो पाकृताय धेहि धेहि कृपाकृताय स्वाहा स्वाहो पाकृताय धेहि धेहि कृपाकृताय स्वाहा पाकृताय स्वाहा स्वाहो पाकृतायो पाकृताय स्वाहा लब्धाय लब्धाय स्वाहो पाकृतायो पाकृताय स्वाहा लब्धाय पाकृताय कृपा पाकृताय स्वाहा అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము చేరే ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము చేరే ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము కోరి విభీషణుడు చేకొనే రామ మంత్రము కోరి విభీషణుడు చేకొనే రామ మంత్రము వేరే నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము వేరే నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను రంగగు వాసుదేవ మంత్రము ధ్రువుడు జపించే అంగవించే కృష్ణ మంత్రము అర్జునుడు
రంగగు వాసుదేవ మంత్రము ధ్రువుడు జపించే అంగవించే కృష్ణ మంత్రము అర్జునుడు ముంగిట విష్ణు మంత్రము మొగిషుకుడు పఠించే ముంగిట విష్ణు మంత్రము మొగిషుకుడు పఠించే వింగడమైనాకు నవ్వే వెంకటేశు మంత్రము వింగడమైనాకు నవ్వే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను ఇన్ని మంత్రములకెల్ల ఇందిరానాథుడే గురి పన్నినదిదియే పరబ్రహ్మ మంత్రము ఇన్ని మంత్రములకెల్ల ఇందిరానాథుడే గురి పన్నినదిదియే పరబ్రహ్మ మంత్రము నన్ను గావ కలిగే పో నాకు గురుడీయగాను నన్ను కావ కలిగే పో నాకు గురుడీయగాను వెన్నెల వంటిది శ్రీ వెంకటేశు మంత్రము వెన్నెల వంటిది శ్రీ వెంకటేశు మంత్రము వెన్నెల వంటిది శ్రీ వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను